सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं तुहाडा होस्ट हरभजन सिंह सत श्री अकाल प्रोग्राम के राही चौपाल टीवी के सहयोग के नाल एक बारी फिर हाज़र हाँ तुहाडे सामने एक नवी स्टोरी लैके। अज असी पंजाब की धरती पर मौजूद अजिहे शहर च पहुँचे हाँ जिथे अजिहा इंसान पैदा होया जिन्हें पंजाब की धरती की सुरक्षा का बेड़ा चुकिया और किसी भी शख्स ने जो पंजाब की धरती वाल मैली अख ना देखा तो उन्हें हमेशा वो वास्ते सिर बुलंद किया और उन्होंने कड़ी टक्कर दी। हाँ जी, मैं गल कर रहा जी महाराजा रणजीत सिंह की। अज असी पहुँचे हाँ गुजरांवाल शहर तो असी उन्होंने पुरातन हवेली के दर्शन करांगे जिथे उन्होंने जन्म होया और जाणांगे इतिहास बारे। बने रहो मेरे नाल, देखते हैं महाराजा रणजीत सिंह की हवेली। हाँ जी सज्जनों ते मित्रों, इस समय मैं मौजूद हाँ उस महाराजा रणजीत सिंह की हवेली दे विच जिहड़ी उन्हां दे पुरखां ने बनाई सी। किन्ने सोचिया सी कि इस छोटी जी हवेली दे विच पैदा होने वाला महाराजा एक दिन पंजाब की धरती ते राज करेगा। हाँ जी, इस समय मैं उस कमरे के सामने खलोता हाँ जिहड़े कमरे दे विच महाराजा रणजीत सिंह का जन्म होया सी। आओ मेरे नाल, मैं तुहानूं दिखाना उस कमरे का मंजर ते जाणदे इतिहास के बारे। महाराजा रणजीत सिंह जी का जन्म 2 नवंबर 1780 में सांधावालिया जट सिख परिवार में माहा सिंह के घर माता राज कौर की कुखों गुजरांवाला की धरती पर होया। उसकी मां राज कौर सिद्धू जट सिख गजपत सिंह की धी सी। जन्म के समय महाराजा रणजीत सिंह का नाम बुद्ध सिंह रखा गया जो कि उन्होंने पुरखों के नाम से रखा गया जिहड़े कि अमृत संचार करने वालों विचों पहले सन। उस तो बाद महाराजा रणजीत सिंह के पिता महा सिंह ने एक जंग जिती जिसकी खुशी में महाराजा रणजीत सिंह जी का नाम रणजीत सिंह रखा गया। रणजीत का मतलब होंदा है रण च जितन वाला, मतलब मैदाने जंग में जितन वाला। इतिहासकार लिखते हैं कि माता राज कौर के जन्म समय उन्होंने पिता गजपत सिंह ने उन्होंने मारन का यतन किया क्योंकि उस समय जंगा होंदियां सी ते जंगां विच बीबियां दियां इज्जतां नूं लुटिया जांदा सी। उन्होंने पिता नहीं सी चाहते कि उन्हों की इज्जत के उत्ते आँच आवे, इस करके उन्होंने एक कठिन फैसला लिया कि वह अपनी धी नूं मार देन। उन्होंने अफीम खवा के अपनी धी नूं एक घड़े च बंद करके जमीन के हेठां नप दिता क्योंकि जो बच्चे नूं अफीम खवाई जाती है तो उहदे नाल बच्चा गहरी नींद च चल जाता है ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦਾ एहसास महसूस नहीं ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ मौत हो जाती है। पर कुछ समय बाद उन्होंने पिता ਨੂੰ एहसास होया, अपनी धी ਦੇ वास्ते प्रेम प्यार जागਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ने जाके ਉਹ ਕੜਾ ਪਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਾਂਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਾਂਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਬੱਚੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੋਏਗਾ। बचपन में ही महाराजा रणजीत सिंह जी को चिचक की बीमारी होने कारण उन्होंने खब्बी अख की नज़र चल गई। उन्होंने कद छोटा सी और देखने में भी कुछ खास सुंदर नहीं सन और उन्होंने गुरमुखी अखरों तो इलावा होर कुछ भी पढ़ना तो लिखना नहीं सी आउंदा। पर घर दे विच ही उन्होंने घुड़सवारी बंदूक चलाउणा ते होर जंगी कलावां की सिखलाई मिली। 12 साल की उम्र के महाराजा रणजीत सिंह के पिता की मौत तो बाद सुखर चक्कीया मिसल की जिम्मेवारी महाराजा रणजीत सिंह के हिस्से आई और उन्होंने माता राज कौर ने उन्होंने परवरिश की। लखपत राय भी उन्होंने जायदाद संभालने में मदद करते सन। 13 साल की उम्र के हशमत खान वालों महाराजा रणजीत सिंह को मारन का यतन किया गया पर महाराजा रणजीत सिंह ने उन्होंने मार के उन्होंने कोशिश नाकाम कर दी। 18 साल की उम्र के उन्होंने माता जी की मौत हो गई और लखपत राय की भी हत्या कर दी गई। इस तो बाद महाराजा रणजीत सिंह ने उन्होंने पहले विआह तो सस वालों मदद मिलती रही। पिता की मौत महाराजा रणजीत सिंह की किशोर अवस्था के दौरान ही हो गई सी। उस तो बाद महाराजा रणजीत सिंह मिसल के नेता बने। यह वो वेला सी
ਜਦੋਂ ਦੁਰਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਅਤੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਲੜਾਕੂ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਰਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। 1813 ਤੱਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਰਗੇ ਦੁਰਾਨੀ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਧਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਭਰੇ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। 'ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਫੌਜੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦੇ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 1707 ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁਗਲ ਤਾਕਤ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਬਿਖਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਅਫਗਾਨ ਲੁਟੇਰੇ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਟੋਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੋਨੀ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, 14 ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਾਕੂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ ਜਾਰਜ ਥਾਮਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਬ, ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਘਾਟੀਆਂ ਤੇ ਮੂਲ ਧਾਰਤ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਫਗਾਨ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। 1797 ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਧੀ ਜਦੋਂ ਦੁਰਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਨ ਨੇ 12,000 ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। 1798 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ। 1798 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਸਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਫਗਾਨ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। 1801 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਆਯੂ ਦੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। 1799 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1796 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਲਾਵਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਕਨਈਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਨਈਆ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਸਦਾ ਕੌਰ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਨਈਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1786 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਕਈ ਮਿਸਲ ਦੀ ਦਾਤਾਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਬੀਵੀ ਸੀ।
ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਵਾਰਿਸ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ। 1835 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਤੀਰ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। 6 ਸਤੰਬਰ 1838 ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਕੱਲਾ ਹਵਾਲਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ 4 ਧੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇ ਅਟਵਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧੀਆਂ ਗੋਦ ਲਈਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਵੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 27 ਜੂਨ 1839 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ 4 ਹਿੰਦੂ ਪਤਨੀਆਂ ਮਹਿਤਾਬ ਦੇਵੀ, ਰਾਣੀ ਹਰ ਦੇਵੀ, ਰਾਣੀ ਰਾਜ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਰਾਜਨੋ ਕੰਵਰ ਅਤੇ 7 ਹਿੰਦੂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਚਿਤਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਪਣਾਈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਤਹਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਦੁਰਾਨੀ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਹ-ਏ-ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁੜ ਤਮੀਰ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਡਾਈ ਅਤੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੱਲ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। (1801) ਵਿੱਚ ਦਾਤਾਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹ ਵਿਆਹ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦਾਤਾਰ ਕੌਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। 1818 ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਤਾਰ ਕੌਰ ਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨਪਸੰਦ ਪਤਨੀ ਰਹੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਈ ਨਕਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਹਾਰਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥਣ ਬਣੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 20 ਜੂਨ 1838 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦਾਤਾਰ ਕੌਰ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਰਾਜ ਕੌਰ ਸੀ। 1797 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ। ਫਕੀਰ ਵਹੀਦੁੱਦੀਨ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਤਾਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜ ਕੌਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾਤਾਰ ਕੌਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਿਆਲੂ, ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੈਯਬ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਚੌਪਾਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹਨ। ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਵੇਲੀ ਕਿੰਨੇ ਰਕਬੇ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ? ਵੇਖੋ ਜੀ, 230 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 1755 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਈਨ ਵਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਇਹ ਤਮੀਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅਗਰ ਰਕਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 4 ਕਨਾਲ ਤੇ 16 ਮਰਲੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਵੇਲੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਤਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਵੇਲੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਖਸਤਾ ਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਇ ਪਦੈਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਚਿਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਬਗਾਹ, ਮੀਟਿੰਗ ਰੂਮ, ਬਰਾਂਡੇ, ਇਹ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਸਤਾ ਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਬਲਕਿ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨੀਚੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਨੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਤਜ਼ੀਨੋ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਕ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਸਿਆਹ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ
ਇੱਧਰ ਮੱਛਲੀ ਮੰਡੀ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਔਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ਾਬਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੇਜ਼ਾਬਜ਼ਾਤ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤਜ਼ੀਨੋ ਆਰਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਉਹ 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਮਈ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਜ਼ੀਨੋ ਆਰਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਤੇ ਮੁਗਲਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਕਿੰਕਰ ਤੇ ਕਿੰਕਰ ਚੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਜ਼ੀਨੋ ਆਰਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 2025 ਜੂਨ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਫੰਡ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਤਖੀਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਮਰਾਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਇੰਦਾ 1 ਜਾਂ 2 ਮਾਹ ਤੱਕ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਤੇ ਭੀੜੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਇਹ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਰਫਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੱਛਲੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਮੱਛਲੀ ਮੰਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬਜ਼ਾਤ ਸੀ, ਮੱਛੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਆਰਜ਼ੀ ਸਟਾਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਸਾਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇਜ਼ਾਬਜ਼ਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਰਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲੇ ਰਾਸਤੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੇਜ਼ਾਬਜ਼ਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਬੋਰਡ ਤੇ ਵਾਕਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਿਆਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਦੀ ਤਜ਼ੀਨੋ ਆਰਾਇਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲਾਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਖਾਬਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸਿਆਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਰੋ ਤਫਰੀਹ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸੁਗਾਤ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਦੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਜ਼ੀਨੋ ਆਰਾਇਸ਼ ਆਖਰੀ ਮਰਾਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸਿਆਹ ਲੋਕ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਖਾਬੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਜ਼ੀਨੋ ਆਰਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੱਡਾ ਕਸ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗੀ ਜਦੀਦ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਮਜ਼ੀਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਕੋਈ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਇਹਦੀ ਤਜ਼ੀਨੋ ਆਰਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਾਸਤਾ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਟਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਜ਼ੀਨੋ ਆਰਾਇਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲਗਾ ਕੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਰਾਮਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਕੋਈ ਚੰਦ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਮਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਜ਼ੀਨੋ ਆਰਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਇਹ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ
ਤੇ ਮੁਗਲਿਆਈ ਜਦੀਦ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਛੱਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਓਪਨ ਹੈ ਹਿੱਸਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਵਾਰ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਸਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹਵੇਲੀ ਇੱਕ ਸਿਮਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਚਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਾਸਤਾ ਸੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਬਰਾਮਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਾਇਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਸਨ, ਉਹ ਜ਼ੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਾਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਇ ਪਦੈਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਜ਼ੀਨੋ ਰਾਇਸ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਬਗਾਹ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਖਾਬਗਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ? ਵੇਖੋ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਇ ਪਦੈਸ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਬਗਾਹ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਹਾਇਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਰਾਮਦੇ ਸਨ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬਰਾਮਦਾ ਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮਸਾਇਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ? ਵੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਤਜ਼ੀਨੋ ਰਾਇਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਤਜ਼ੀਨੋ ਰਾਇਸ਼ ਉਹ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬੜੀ ਖਤੀਰ ਰਕਮ 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਾਹ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਹਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿਸਤਰੀ ਹੁਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਰਾੜਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਅਤੇ ਜਾਣਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚੌਪਾਲ TV ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।